शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तनीयां स्वं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् तव चरणपङ्क्तेरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरिञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः वहत्येनं सौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुद्यैनं भजति हरः संच्युत्यैनं भजति भसितोद्धोलनविधिम् भसितोद्धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी जडानां चैतन्यस्मकरन्दस्मृतिझरी दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति सहस्रामृत्रिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि निवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् फलमपि च वाञ्छासमधिकम् चरण्ये लोकानां शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ तव हि चरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीम् प्रणतजनसौभाग्यजननीम् पुरा नारी भूत्वा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति नामप्यन्तः प्रभवति मोहाय महताम् धनुः पौष्पं मौर्वी पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् कामपि कृपाम् अपाङ्गात्ते लब्ध्वा
ताते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते जगदिदमनङ्गो विजयते वणत्काञ्चीदामा वणत्काञ्चीदाम करिकलभकुम्भस्तननता करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परीक्षीणा मध्ये परिणतशरश्चन्द्रवदना शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशम् धनुर्बाणान् पाशम् शृणिमपि दधाना करतलैः दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः दास्ताम्नः पुरमधितुराहो पुरुषिका पुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते सुरविटपि परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् पर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वां धन्याः भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम् कतिचन चिदानन्दलहरी आनन्दलहरी महीं मूलाधारे महिमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसा पुनरपि रसाम्नाय महसा अवाप्य स्वां भूमिम् अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमद्युष्टवलयम् भुजगनिभवलयम् त्वमात्मानं कृत्वा त्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि शिवयुवतिभिः प्रभिन्नाभिः शम्भोः प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलया वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धम् त्रिरेकाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः तव चरणकोणाः परिणताः त्वदीयं सौन्दर्यं त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुम् तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि
कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापामपि तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् गिरिशसायुज्य पदवीम् नरं वर्षीयांसम् नरं वर्षीयांसम् नयनविरसं नर्मसुजडम् नर्मसुजलम् पापाङ्गालोके तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः पतितमन्धावन्ति सतसः कलद्वेणीबन्धाः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः कुचकलशविस्रस्तसिचयाः हठात् त्रुट्यत्काञ्चो हठात्त्रुट्याञ्चो विगलितदुकूला युवतयः विगलितदुकूलायुधयः क्षितौ षट्पञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके विषमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धाम् शरज्योत्स्नासुताम् यशियुतजटाजूटमकुटाम् यशियुतजटाजूटमकुटाम् परत्रासत्राण वरत्रासत्राम् स्फटिकघटिका पुस्तककराम् स्फटिकघटिका पुस्तककराम् सकृन्नत्वा नत्वा सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते कथमिव सतां सन्निधत्ते मधुक्षीरद्राक्षा मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः भणितयः मधुरीणाः कवीन्द्राणां चेतः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिम् कमलवनबालातपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् कतिचिदरुणामेव भवति विरिञ्चि प्रेयस्याः विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनमभिः विदधति सतां रञ्जनमभिः सवित्रीभिर्वाचा सावित्रीभिर्वाचा शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वसिन्याद्याभिस्त्वाम् वशिन्याद्याभिस्त्वाम् सह जननि सञ्चिन्तयति यः सह जननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानाम् काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वचोभिर्वाग्देवी कनकमलामोदमधुरैः वदनकमलामधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तनुच्छायाभिस्ते
तरुण तरणि श्री सरणिभिः तरुण श्री शरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं दिवं सर्वापुरीं अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यश्यत् भवन्त्यस्यत् वनहरिणशालीन नयनाः वनहरिणशालीननयनाः वश्यावश्याः सहोर्वश्यावश्याः कति कति न गीर्वाणगणिकाः कति कति न गीर्वाणगणिकाः खं बिन्दुं कृत्वा मुखं बिन्दुं कृत्वा उचयुगमधस्तस्य तदधो उचयुगमधस्तस्य हरार्धं ध्यायेद्यो हरार्ध्यायेतो हरमहिषिते मन्मथकलाम् हरमहिषिते मन्मथकलाम् तद्यः संक्षोभं नयति संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्यासु भ्रमयति त्रिलोक्यमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम् रवीन्द्रस्तनयुगाम् किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसम् किरणनिकुरुम्बामृतरसम् हृदित्वा माधत्ते हृदित्वा हिमकरशिलामूर्तिमिव यः सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिप इव शमयति शकुन्तादिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या हयति सुधाधारशिरया कटिल्लेखा तन्वीं अपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि निषन्नामप्युपरि कमलानां तव कलाम् महापद्माटव्यां मृदितमलमायेन मनसा मृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् लहरीम् भवानि त्वं दासे मयि भवामि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् इति स्तोतुं कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीम् कुन्द ब्रह्मेन्द्र मुकुन्द मकुट नीराजित पदाम् त्वया हृत्वा वामं वपुः त्वया कृत्वा वामं वपुः अपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के कृतमभूत् यदेतद्रूपम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् सकलमरुणाभं त्रिनयनम् चाभ्यामानं रम्
वृषभ्यामानं तिलशशि चूडालमकुटम् कुटिलशशिकुलालमकुटम् जगत्सूते धाता जगत्सूचे दाता हरिरवति रुद्रश्चपयते हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् त्वमपि वपुरीशस्तिरयति पूर्वः सर्वं सदा पूर्वं सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवा तदिदमनुगृह्णाति च शिवा तवाज्ञामालम्ब्य तवाज्ञमालम्य चलितयोर्भ्रूलतिकयोः चलितयोर्भ्रूलतिकयोः प्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तव चरणयोर्या विरचिता हि त्वत्पादोद्वहन तदा ये तत्पादोद्वहन मणिपीठस्य निकटे मणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वत् स्थिता हेते शश्वत् कुलितकरोत्तं समकुटाः ललितकरोत्तमकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति विरिञ्चिकटिं हरिराप्नोति विरतिम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् धनतो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पम् सकलमपि मुद्राविरचना सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखम् अखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यायः तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्यु हरिणीम् विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यच्छ्वेणम् कबलितवतः कालकलना न शम्भो स्तन्मूलम् तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं हरिहरपुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे
కఠోరే కోటికే కలసి జహి జంభారి మకుటం స్కలసి జహి జంభారి ప్రణం రేషేషు ప్రణమ్రేషు ప్రసభముపయాతస్య భవనం ప్రసన్నముపయాతస్య భవనం అవశ్యాభ్యుత్థానే భవస్యాభ్యుత్థానే పరిజనోక్తిర్విజయతే సర్వజనపరిజనోక్తిర్విజయతే స్వదేహోద్భూతాభిః స్వదేహోద్భూతాభిః నిభిరణిమాద్యాభిరభితః గృణిభిః అణిమాద్యాభిరభితో నిషేవ్యే నిత్యే నిషేవ్యే నిత్యే త్వామహమితి సదా భావయతి యః త్వామహమితి సదా భావయతి యః కిమాశ్చర్యం తస్య కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన సమృద్ధిం తృణయతః సమృద్ధిం తృణయతః మహాసంవర్తాగ్నిః మహాసంవర్తాగ్నిః విరచయతి నీరాజన విధిం విరచయతి నీరాజనవిధిం దుషష్ట్యాతంత్రైః చతుష్షష్ట్యాత్రైః సకలమతి సంధాయ భువనం సకలమతి సంధాయ భువనం స్థితస్తస్తసిద్ధిః స్థితస్తసిద్ధిః ప్రసవ పరతంత్రైః పశుపతిః ప్రసవ పరతంత్రైః పశుపతిః స్వన్నిర్బంధాత్ పునఃసంబంధాత్ అఖిల పురుషార్థైక ఘటనా అఖిల పురుషార్థైక ఘటనా స్వతంత్రం తే తంత్రం స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితలమవాతీతరదిదం శిశితలమవాతీతరదిదం శక్తి కామః శివశక్తిః కామః క్షితిరధరవిశీత కిరణః క్షితిరధరవిశీతకిరణః మరోహంసశక్రః చక్రః తదను చ పరామారహరయః తదను చ పరమారహరయః యమీహృల్లేఖాభిః అమీహృల్లేఖాభిః తిస్రుభిః రవసానేషు ఘటితాః శిశ్రుభిః అవసానేషు ఘటితాః భజంతే వర్ణాస్తే భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతాం తవ జనని నామావయవతాం స్మరం యోనిం లక్ష్మీం స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః నిధాయైకే నిత్యే నిధాయైకే నిరవధి మహాభోగ రసికాః నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం భజంతి త్వాం చింతామణి గుణ చింతామణి గుణ నిబద్ధాక్షవలయాః నిబద్ధవలయాః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః జుహ్వంతః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః సురభిఘృతధారాహుతిశతైః చెప్పుకుంటూ మధ్యలో ఆపాం. Good night, question. Mango. స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః. ఈ వరకు మనం పంచదశాక్షర మంత్రాన్ని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం.
ఆ పంచదశాక్షర మంత్రమైనటువంటి అయేఈల హ్రీం హసకహల హ్రీం సకల హ్రీం అనే ఈ మంత్రానికి ముందర కొన్ని బీజాక్షరాలు చేర్చుకోవాలి. ఆ బీజాక్షరాల గురించి ఈ శ్లోకంలో చెబుతున్నారు. ఇది మన్మధుడు దర్శించి ఉపాసించినటువంటి విద్య. అందువల్ల దీనికి కామరాజ విద్య అనే పేరు. ఇది 2 రకాలుగాను ఉపయోగపడుతుంది. ఒకటి ఐశ్వర్య కాముకులు, ఐశ్వర్యం ఇహలోకంలో కావలసినటువంటి సంపదలు వీటిని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉపాసించే పద్ధతి ఒకటి, అట్లా చేయొచ్చు. లేదు మోక్షాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు కూడా దీన్నే ఆరాధన చేయొచ్చు. ఈ రెండిటికి ఇది అనుకూలమైనటువంటి శ్లోకమే, మంత్రమే. మొదట ఏమన్నారంటే నిత్యే, నిత్యే అంటే నిత్యమైనటువంటిది అని అర్థం. ఎవరు నిత్యమైనటువంటి వారు అంటే అమ్మవారు నిత్యమైనటువంటి వారు. నిత్యం అంటే ఏమిటి? కాలత్రయాభాజ్యం నిత్యం, 3 కాలాల్లోనూ ఉండేటువంటి దాన్ని నిత్యం అంట. 3 కాలాలు భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులు. ఇవి కాలాన్ని మనం కొలిచేటువంటి పద్ధతులు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు మనకు తెలుసు. ఈ భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఉండాలా? ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, నిన్నటి వరకు ఉన్నారు, ఆయన ఈరోజు లేరు అని అంటే ఆయన భూతకాలంలో ఉన్నట్టు, వర్తమాన కాలంలో లేనట్టు. వర్తమాన కాలంలో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, మనతో పాటు చాలా మంది ఉన్నారు. కొంతకాలం తర్వాత భవిష్యత్తులో మనం ఉండం, వీళ్ళు ఉండరు. అప్పుడు నిత్యత్వం ఉండదు. అంత దూరం ఎందుకు? జాగ్రత్తలో ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంది అంటే మనం మేల్కొని ఉండేటప్పుడు. మళ్ళీ కలగంటాం, కలగన్నప్పుడు ఈ ప్రపంచం అంతా కలలో ఉండదు, కొంత భాగం మాత్రమే ఉంటుంది. అది ఎంత ఉంటుందో తెలియదు, ఎందుకు ఉంటుందో తెలియదు, అదొక రహస్యం. మామూలుగా ఏదైనా ఒక వస్తువు మనకు కనిపించాలంటే ఆ వస్తువు మీద కాంతి ప్రసరణ జరగాలి. వస్తువు మీద కాంతి పడితేనే వస్తువు కనిపిస్తుంది. అందుకే మనం టార్చ్ లైట్ తీసి వస్తువు మీదకి వేస్తాం కానీ మన ముఖానికి వేస్తాం. మరి స్వప్నంలో ఉండేటప్పుడు, స్వప్నంలో ఒక వస్తువు మనకు కనిపించాలంటే ఆ వస్తువు మీద కాంతి ప్రసరించాలి. మరి అక్కడ కాంతి ఎలా ప్రసరిస్తూ ఉంది? మనమేమో దీపాలన్నీ ఆర్పేశాం, కళ్ళు కూడా మూసుకున్నాం, మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? లోపల ఇంకేదో వెలుతురు ఉంది అని అర్థం. ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వెలుతురు, ఆ వెలుతురులో ఒక సృష్టి జరుగుతుంది. ఆ వెలుతురికే తైజసుడు అని పేరు. ఆ సృష్టి చేసేటువంటి శక్తికే ప్రాజ్ఞుడు అని పేరు. ఈ తైజసుడు అక్కడ వెలుతురుని ఏర్పాటు చేసి ఆ పదార్థాన్నంతా సృష్టి చేసి స్వప్నంలో మనకు చూపిస్తాడు. ఆ స్వప్నంలో ఉండేటువంటి పదార్థం మళ్ళీ సుషుప్తులోకి వెళ్తాం, గాఢమైనటువంటి నిద్రలోకి వెళ్తాం, సౌండ్ స్లీప్. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అసలు ఇంకేమీ ఉండదు, ఆ కాసింత కూడా ఉండదు. అంటే ఏది జాగ్రత్తలో ఉందో అది స్వప్నంలో లేదు, ఏది స్వప్నంలో ఉందో అది సుషుప్తిలో లేదు. సుషుప్తిలో ఏమీ లేకుండా పోయింది కదా అంటే మళ్ళీ జాగ్రత్త వచ్చేటప్పటికి అన్నీ మళ్ళీ వచ్చేస్తాయి. ఈ సుషుప్తిని మనం దైనందిన ప్రళయము అని అంటాం. ప్రతిరోజు మనకు ప్రళయం. ప్రళయం ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం గాఢమైనటువంటి నిద్రపోయినప్పుడు ఏమీ తెలియకుండా ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది ప్రళయము అని అర్థం. దాన్ని దైనందిన ప్రళయము అని అంటాం. ప్రతి జీవికి దైనందిన ప్రళయం కాకుండా జీవితంలో ఒక ప్రళయం వస్తుంది, అది మృత్యు. అట్లా సామూహికమైనటువంటి ప్రళయం మృత్యు వస్తే దాన్ని ప్రళయం అని అంటాం. ఈ సృష్టి స్థితి ప్రళయాలతో సంబంధం లేకుండా, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తులతో సంబంధం లేకుండా
భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలతో సంబంధం లేకుండా ఏ మహాశక్తి అయితే నిరంతరాయంగా ఉంటుందో ఆ శక్తికి నిత్య అని పేరు. అది అమ్మవారు. మనం ఇదివరకు శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ప్రళయమైనప్పుడు విరించి పంచత్వం రజతి అనే చెప్పుకున్నాం. అంటే బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరణాన్ని పొందుతాడు, విష్ణువు పోతాడు, ఈశ్వరుడు పోతాడు. ఇవన్నీ మనం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం. వాళ్ళందరూ పోతారు, కానీ సదాశివుడు మాత్రం ఉంటాడు అమ్మవారితో పాటు. కేవలం అమ్మవారితో కలిసినటువంటి కారణం చేత సదాశివుడు ఉంటాడు అనేది చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల అమ్మ నిత్య, అందుకే నిత్యే, ఓ నిత్యమైనటువంటి దానా అని అర్థం. నిత్య స్వరూపురాల. ఏది నిత్యం అని అంటాము అంటే దానికి పుట్టుక ఉండకూడదు, ఆద్యంతాలు రహితంగా ఉండాలి. ఎక్కడ పుట్టిందో అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్ ఆఫ్ డెత్ ఉంటే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది అని అంటే అర్థం ఏమిటి? పుట్టుక ఉంది అంటే పుట్టుక కంటే ముందు లేదు అని అర్థం. అమ్మవారు ఇదిగో ఈ తేదీన జన్మించారు అని చెప్పి అంటే మనం ఆ తేదీ కంటే ముందు లేరు అని కదా అర్థం. ఈ తేదీని మరణించారంటే ఆ తేదీ తర్వాత లేరు అని అర్థం. అంటే ఒకప్పుడు ఉండి ఒకప్పుడు లేకుండా పోయేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు, నిత్యమైనటువంటిది కాదు. అమ్మవారు నిత్యమైనటువంటిది అంటే అర్థం ఏమిటి? ఆమె పుట్టలేదు, అలాగే ఉంది. ఆమె ఉంది, ఇంకెవరూ లేదు. ఆ తర్వాత అందరూ పుట్టారు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందువల్ల ఆమె నిత్యురాలు. నిత్యే తవ మనోహ ఆదౌ. తవ నీ యొక్క అంటే అమ్మవారి యొక్క అని. మనోహో, మనోహ అంటే మంత్రం అని అర్థం. ఆ మంత్రం యొక్క ఆదౌ ముందర ఇదం త్రితయం, ఈ మూడింటిని నిధాయ ఏకే, ఎవరైనా ఒకరు, ఏకే అంటే ఒకరు, నిధాయ ఈ మూడింటిని ఉంచి. ఏ మూడింటిని? స్మరం యోనిం లక్ష్మీం. మనం చెప్పుకున్నాం, మంత్రాన్ని నేరుగా గురువు గారు మాత్రమే ఉపదేశించాలి. ఆ గురువు గారు కాకుండా చెప్పేటప్పుడు బీజాక్షరాలను సాంకేతిక పదజాలంతో చెబుతారు అని చెప్పుకున్నాం. అందువల్ల స్మరం, స్మరం అంటే స్మరుడు అంటే మన్మధుడు, మన్మథ బీజం. మన్మథ బీజం అంటే క్లీం అనేది మన్మథ బీజం. తర్వాత యోనిం, యోనిం అంటే మూలాధారమైనటువంటి బీజం అని అర్థం. భువనేశ్వరి బీజం, భువనేశ్వరి బీజం వచ్చి హ్రీం. తర్వాత లక్ష్మీం, లక్ష్మీ బీజం అంటే సంపత్కరమైనటువంటి బీజం. ఈ మూడింటిలో మనం గమనించాల్సింది సంపత్కరమైనటువంటి బీజం శ్రీం. మొదట స్మరం కామ బీజం. ఎందుకు అంటే మనిషికి కోరికలు తీరాలి, కోరికలు తీరాలి. కోరికలు తీరాలి అని అంటే మన్మథ బీజాన్ని, కామరాజు బీజం అయినటువంటి క్లీంను ఉపాసించాలి. ఇది ఉపాసించాలి. అటు తర్వాత ఉపాసించాలి అంటే యోనిం భువనేశ్వరి బీజం అంటే శక్తి బీజం. ఇది కోరికలు తీరాలంటే మనిషికి శక్తి ఉండాలి. నరం వర్షీయాంసం నయన విరసం నర్మసు జడం అని చెప్పి మనం ఇదివరకు చదువుకున్నాం. అంటే బాగా ముసలివాడైపోయినటువంటి వాడు, ఏండ్లు మీరినటువంటి వాడు, కోరికలు లేనటువంటి వాడు, అట్లాంటి వాడు ఏమవుతాడు? తవాపాంగాలోకే పతితమనుధావంతి. అమ్మవారు ఒక్కసారి అలా చూడగానే ఆయన వెంబడి గలద్వేణీ బంధ కుచకలస విస్రస్త శిచయా హఠాతృత్యత్కాంచో విగలిత దుకోల యువతయ, ఆ యువతులు అనుధావంతి శతశః, వందల కొద్దీ పరిగెత్తి వస్తారు అని చెప్పి అన్నారు. అంటే కోరికలు తీరడానికి మానవునికి శక్తి అవసరం. అందువల్ల అసలు కోరిక అనేది ఉంటే తీరాలనే కోరిక ఉంటుంది. దేనికైనా, సృష్టికైనా సరే, స్థితికైనా సరే, లయానికైనా సరే మొదట కోరిక ప్రాధాన్యత. మీరు ఆ దేశంలో ఉండడానికైనా, నేను ఈ దేశంలో ఉండడానికైనా, ఎవరే పనైనా చేయడానికైనా
మధ్యాహ్నం భోజనం చేయడానికి దేనికైనా సరే కోరిక ప్రధానం. కోరిక ఉంటేనే సృష్టి జరుగుతుంది. కోరిక లేకపోతే ఏ సృష్టి జరగదు. ఈరోజు మనం వాటిని ఏమంటాం, రకరకాలైనటువంటి పరికరాలు సృష్టించుకున్నాం, విమానాలు ఉన్నాయి, బస్సులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ తయారు చేసుకున్నాం అంటే ఇవన్నిటికీ మూల కారణం కోరిక. అందుకని మొదట కామబీజం, కోరిక ఉండాలి. కోరిక ఉంటే సరిపోదు, ఆ కోరికను తీర్చుకోవాలి అని అంటే శక్తి కావాలి. ఆ శక్తే భువనేశ్వరి బీజం, హ్రీం అనేది శక్తి. కోరిక ఉంది, శక్తి ఉంది. కోరిక శక్తి ఈ రెండు ఉంటే కూడా సంపద లేకపోతే కోరికలు తీరవు. కాబట్టి సంపద కూడా ఉండాలి. అందుకని లక్ష్మీ అనే 3 బీజాక్షరాలు చేర్చారు. క్లీం, హ్రీం, శ్రీం అనే 3 బీజాక్షరాలు చేర్చారు. అంటే మనిషికి కోరిక ఉండాలి, ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి కావలసినటువంటి శక్తి ఉండాలి. ఆ కోరిక శక్తి రెండు ఉన్నా గాని ఆ కోరిక తీరడానికి కావలసినటువంటి సంపద ఉండాలి. అయితే ఈ 3 బీజాక్షరాలు ఎక్కడ చేర్చమని చెప్పన్నారు? నిధాయ, ఈ పంచదశాక్షరి మహామంత్రం ఉందే కయేల హ్రీం, ఈ మహామంత్రానికి ముందర చేర్చమని చెప్పన్నారు. ఎందుకు వీటిని ముందర చేర్చాలి అని అంటే, ఆ పంచదశాక్షరి మహామంత్రం పారమార్థికమైనటువంటి స్థితిని కలిగించేది, మోక్షాన్ని కలిగించేది. ఈ మోక్షాన్ని పొందడానికి ముందు భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు, వాంఛలు, వాటి పట్ల విరక్తి ఇవన్నీ జనించాలి, కొన్ని తీర్చుకోవాలి. ఎందుకు కొన్ని కోరికలు తీరాలి అని అంటే సృష్టి కొనసాగాలి, అదొకటి. మనిషి బ్రతకాలి, చెప్తున్నా చూదురా, ఈ పరంపరను అందించాలి. ఈ కారణం చేత సృష్టి కొనసాగాలి. దానికోసం ఈ క్లీం, హ్రీం, శ్రీం అనేటువంటి 3 బీజాలను ఆ మహామంత్రానికి ముందర చేర్చుకోవాలి. చేర్చుకున్న తర్వాత నిరవధి మహాభోగ రసికాహ. రసికాహ అంటే రసజ్ఞులు. రసం అంటే సారం, జీవిత సారం. రసికుడు అంటే జీవిత సారాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు అని అర్థం. రసజ్ఞుడన్నా రసికుడన్నా ఒకటే. జీవిత సారాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు. ఏమిటి జీవిత సారం అంటే మోక్షమే జీవిత సారం. మోక్షమే జీవిత సారం. మనిషి తన జీవితంలో ఏమి సాధించాలి అని అంటే 4 ఇళ్ళు కట్టుకున్నాడు, సో వాట్. 4 కోట్లు సంపాదించాడు, సో వాట్. ఏమిటి అవంతా కాదు. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఆనందంగా ఉన్నాడా లేదా అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆనందంగా ఉండగలగాలి, అది జీవిత సారం, జీవిత రసం. రసం ఏమిటి? ఆనందం. ఆ ఆనందం శాశ్వతంగా ఉండడమే మోక్షం. ఆనందం తాత్కాలికంగా ఉండడం కాదు, ఆనందం శాశ్వతంగా ఉండడమే మోక్షం. ఎవరైతే ఆనందం శాశ్వతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడో అతను రసికుడు. ఆ రసికులైనటువంటి వాళ్ళు మహాభోగ రసికాహ. మహాభోగం, భోగం అంటే అనుభవించడం. మహాభోగం అంటే అన్నిటికంటే మహాభోగం ఏమిటి? భోగం అంటే వస్తువుల్ని అనుభవించడం భోగం. యోగం అంటే తనను తాను అనుభవించడం యోగం. తనతో తాను కలిస్తే యోగం, లేదా తాను పరమాత్మతో కలిస్తే యోగం. భోగం అంటే ఏమిటంటే వస్తు సంబంధమైనటువంటి సుఖాలను పొందితే దాన్ని భోగం అంటాం. ఇక్కడ భోగం అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే వస్తువుగా భావన చేసేటువంటి, అంటే ఇంతవరకు మనం ఏం చేస్తున్నాం, అమ్మవారి పదాలని వస్తువుగా భావన చేసి, అంటే పదాలకు ఒక రూపంతో సాకారంగా మనం భావన చేస్తూ ఉన్నాం. అది ఆ మహాభోగం అంటే ఇక్కడ మోక్షం అని అర్థం. అమ్మవారి పాదాలు చేరుకోవడమే మోక్షం. ఆ మహాభోగాన్ని నిరవధి, ఎడతెరపి లేకుండా, కంటిన్యూస్ గా అని అర్థం. నిరవధి, నిరంతరం. నిరంతరం
మహాభోగ రసికాహ, నిరంతరం మోక్షం యొక్క రసాన్ని ఎవరైతే భజిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా చింతామణి గుణ నిబద్ధాక్ష వలయాహ, చింతామణులు అనేటువంటి రత్నాలు, వీటిని గుణములు, వీటి సమూహాల్ని అంటే కొన్ని రత్నాలు తీసుకొని వాటిని నిబద్ధ అక్షవలయాహ, వాటిని దండగా గుచ్చి అంటే ఈ పూసల్ని దండగా గుచ్చి శివాగ్ని అనేటువంటి అగ్నిలో త్వాం నిన్ను, శివాగ్నౌ ఈ అక్షవలయాహ వీటినన్నిటిని తీసుకొని శివాగ్నౌ త్వాం, శివాగ్ని అనేటువంటి అగ్నిలో, దాని వివరణ మళ్ళీ చెప్తాను. జుహ్వంతః యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటారు. ఎట్లా? సురభిహి అంటే కామధేను యొక్క ఘృతధారాహుతి శతైహి, కామధేనువు నుంచి తీసుకున్న ఘృతం అంటే తేనె, ఘృతం అంటే నెయ్యి. ఆ నెయ్యి యొక్క దారల్ని శతైహి, ఆ దారల్ని వందల సంఖ్యలో వదులుతూ, అంటే నిరవధికంగా ఆ నేతి దారలను జుహ్వంతః అగ్నిలో వ్రేలుస్తూ, శివాగ్నిలో వ్రేలుస్తూ నిరంతరాయమైనటువంటి మోక్ష సుఖాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అనేది ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి భావం. ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ చింతామణి గుణ నిబద్ధాక్ష వలయ అంటే మనం మంత్రం చెప్పేటప్పుడు మనకు జపమాల అవసరం. మనం ఏమనుకున్నాం? మంత్రం పంచదశాక్షర మహామంత్రానికి ముందర 3 బీజాక్షరాలు చేర్చాలి. ఆ 3 బీజాక్షరాలు చేర్చిన తర్వాత దాన్ని జపం చేయాలి. ఎలా జపం చేయాలి అంటే, చింతామణులను అనేటువంటి రత్నాలను చేర్చుకొని జపమాల తయారు చేసుకోమని చెప్పన్నాడు. వాస్తవానికి ఇక్కడ జపం గాని, హోమం గాని, బాహ్య పూజ గాని ఇదేమీ లేనటువంటిది సమయాచారం. ఈ కౌలాచారంలో పూజలన్నీ ఉంటాయి. సమయాచారం అనే దాంట్లో కేవలం మానసికమైనటువంటి పూజ. ఇక్కడ ఇక జపమాల ఉండదు. మరి చింతామణి అంటే అర్థం ఏమిటి? చింత చేసేటువంటిది చింతామణి. ఏది? మనస్సు. ఈ మనస్సు యొక్క గుణం ఏమిటి? పదే పదే అనేకమైనటువంటి విషయాల మీదకి వెళుతూ ఉండడం చింతామణి యొక్క గుణం. ఆ అనేక విషయాల నుంచి మరల్చి దానిని ఏకత్వం వైపుకు, అమ్మవారి పాదాల వైపుకు మరల్చడమే చింతామణి అక్షమాల. అంటే మనస్సునే జపమాలగా చేసుకోవాలండి. ఇది అందులో చెప్పినటువంటి విషయం. జపమాలగా మనస్సుని చేసుకోవాలి అంటే అర్థం ఏంటి? చాలా మంది చేతిలో జపమాల ఉంటుంది, పూసలు కూడా తిప్పుతూ ఉంటారు, నోటితో మంత్రం కూడా చెప్తూ ఉంటారు, మనసులో ఇంకా దేని గురించో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు, దేని గురించో ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఆ మంత్రానికి శక్తి రాదు. మంత్రానికి ప్రాథమికంగా మంత్రంలో ఉండేటువంటి బీజాక్షరాలకు శక్తి ఉండదు. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని. ఆ మంత్రాన్ని మననం చేసేటువంటి వాడికి శక్తి ఉంటేనే మంత్రానికి శక్తి వస్తుంది. అందుకే గురువు మంత్రోపదేశం చేయాలని ఎందుకంటారు అంటే, ఆ గురువుకి ఆ శక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తి కలిగినటువంటి ఆ గురువు ఆయన స్మరించినటువంటి ఆ బీజాక్షరాలు శక్తివంతం అవుతాయి. దానికి ఆయన శక్తిని ఇస్తాడు. అతను ఉపదేశం చేసేటప్పుడు కేవలం బీజాక్షరాలను మాత్రమే కాకుండా కొంత శక్తిని కూడా శిష్యునికి అందజేస్తాడు.
ఆ శక్తి ఏం ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఇతని మీద అంటే, ఆ మంత్రాన్ని నిరాఘాటంగా నిరంతరాయంగా చెప్పుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని ఆ బీజాక్షరం ఇస్తుంది. బీజాక్షరంలో ఇతని శక్తి నిక్షిప్తం అవుతుంది, అటు తర్వాత ఇతనిలో బీజాక్షర శక్తి నిక్షిప్తం అవుతుంది. ఇట్లా పరస్పరం ఆధార ఆధేయ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. బీజాక్షరం మీద సాధకుడు ఆధారపడి ఉంటాడు, సాధకుని మీద బీజాక్షరం ఆధారపడి ఉంటాడు. ఇది సాధన క్రమంలో తెలిసేటువంటి విషయం. మామూలుగా ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రం అందరికీ తెలుసు. ఓం నమ శివాయ అని చెప్పుకున్నంత మాత్రాన ఏం కాదు, చెప్పుకోనంత మాత్రాన కూడా ఏం కాదు. అదే మంత్రాన్ని నిష్ఠతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో మనస్ఫూర్తిగా చెప్పినప్పుడు ఆ ఓం నమ శివాయ అనేటువంటి మాటకే శక్తి వచ్చేస్తుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? సాధకుని యొక్క హృదయం ఏకాగ్రం అయితేనే శక్తి వస్తుంది. అందుకని మనకు శంకరాచార్యులు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, చింతామణి గుణ నిబద్ధ అక్షవలయా. నాయన, అక్షవలయం అవసరం, జపమాల అవసరం. ఆ జపమాల ఏదిగా ఉండాలి? పైకి చూసే వాళ్ళకి ఒక మంచి జపమాల, తలతలాని మెరిసేటువంటిది, చింతామణులతో తయారు చేసినటువంటి జపమాల అని పైకి చెప్పినట్టుంది. కానీ ఆ చింతామణి మాల అని చెప్పడం వల్ల వెనక ఆ అర్థం ఏమిటంటే, చింతన చేసేది మనస్సు. ఆ మనస్సుని మాలగా గ్రహించాలి అని అర్థం. మరి ఇంతవరకు చేతికి మాల తీసుకుంటే ఎంతవరకు అయిపోయింది. ఇక హోమం చేయాలి. హోమం చేయాలి అంటే శివాగ్నౌ జుహ్వంత అని చెప్పన్నాడు. శివాగ్ని అంటే శివ అగ్ని అని అర్థం. శివ అంటే అమ్మవారు, శక్తి. శివ అంటే అయ్యవారు, శివ అంటే అమ్మవారు. అమ్మవారు ఎక్కడుంటారు? సహస్రార కమలంలో ఉంటారు. షట్చక్రాలకు మీద సహస్రార కమలంలో అమ్మవారు ఉంటారు. ఇది మనం చదువుకున్నాం ఇదివరకు. ఆ సహస్రార కమలంలో శ్రీచక్రం, అందులో త్రికోణం, శక్తి త్రికోణం, అందులో బిందు స్థానం, అక్కడ అమ్మవారు ఉంటారు అనేది మనం ఇది వరకు చదువుకున్నాం. సరే, అగ్ని ఎక్కడుంటుంది అంటే స్వాధిష్టాన చక్రంలో ఉంటుంది. మనకు మొదటే చెప్పారు, కమపి మణిపూరే హుతవహం స్థితం స్వాధిష్టానే అని. కాబట్టి స్వాధిష్టానంలో హుతవహుడు ఉంటాడు, అగ్ని ఉంటుంది. స్వాధిష్టాన చక్రంలో మనకు అంటే నాభిస్థానంలో స్వాధిష్టాన చక్రం ఉంటుంది. ఆ స్వాధిష్టాన చక్రంలో అగ్ని ఉంది. శివాగ్నౌ అంటే ఈ శివుణ్ణి, అగ్నిని, ఈ రెండింటిని కలపాలి. శివుడు ఎక్కడున్నాడు? శివ అంటే అమ్మవారు, అమ్మవారిని అగ్నిని కలపాలి. అమ్మవారు ఎక్కడున్నారంటే సహస్రారంలో ఉన్నారు. సహస్రారంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు, స్వాధిష్టానంలో ఉన్నటువంటి అగ్ని, ఈ రెండు ఒకటి కావాలా. ఈ రెండింటిలో మన చింతలని కాల్చేయాలి అని అర్థం. చింతామణి గుణానిక అంటే ఈ చింతలు ఎక్కడ పుడతాయి? హృదయ స్థానంలో పుడతాయి. మధ్యలో విశుద్ధ చక్రాన్ని దాటి అమ్మవారు, స్వాధిష్టానం నుంచి అనాహతానికి అగ్ని, ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఒక చోట కలపాలి. అక్కడ శివాగ్నౌ జుహ్వంత అంటే ఏమర్థం? మనం జపం చేసేటప్పుడు, ఈ మంత్రాన్ని జపం చేసేటప్పుడు హృదయ స్థానంలో సహస్రారంలో నుంచి అమ్మవారు వస్తున్నారని భావన చేయాలి. స్వాధిష్టానంలో ఉన్నటువంటి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లి మన చింతలను దహిస్తూ ఉన్నది అనేది భావన చేయాలి. మనం ఎవరినైనా పిలిచి కూర్చోబెట్టాలి అని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఆ కుర్చీని తుడుస్తాం, శుభ్రం చేస్తాం. శుభ్రం చేసిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు. ఇది పద్ధతి. ఇప్పుడు అమ్మవారు ఎక్కడికి రావాలి? హృదయంలోకి రావాలి. హృదయంలో ఏముంది? చింతన ఉంది. అంటే మన
కామ క్రోధ లోభ మోహాది రకరకాలైనటువంటి అంశాలన్నీ మన హృదయంలో ఉన్నాయి. వాటిని ఏం చేయాలా? మొదట శుభ్రం చేయాలా. శుభ్రం చేయాలంటే దేన్నైనా శుభ్రం చేయగలిగినటువంటిది అగ్ని. అది పూర్తిగా దహించి వేస్తుంది. ఎక్కడుంది ఆ అగ్ని? స్వాధిష్టానంలో ఉంది. ఆ స్వాధిష్టానంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిని ప్రజ్వరిల్ల చేయాలి. సాధన ద్వారా మనం ఏ విధంగా అయితే మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి కుండలిని పైకి తీసుకొని వచ్చేటువంటి సాధన గురించి చెప్పుకున్నామో, అట్లే స్వాధిష్టానంలో ఉన్నటువంటి ఆ అగ్ని, పంచభూతాల్లో ఒకటైనటువంటి అగ్నిని సాధన ద్వారా ప్రజ్వరిల్ల చేసినప్పుడు అది హృదయంలోనికి వస్తుంది. హృదయంలోకి వస్తే ఈ చింతామణి గుణ నిబద్ధ అక్ష వలయాహ, ఈ వలయం వలయంగా మొత్తం భస్మమవుతుంది. భస్మమైనప్పుడు ఈ ప్రసన్నమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి హృదయంలోకి సహస్రారంలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారు హృదయంలోకి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే అమ్మవారు హృదయంలోకి వస్తుందో నీ హృదయంలో సంకల్పించినటువంటి అన్ని సంకల్పాలు నెరవేరిపోతాయి. అందుకని క్లీం కామ బీజం, హ్రీం శక్తి బీజం, ఆ తర్వాత వచ్చేది శ్రీం. ఈ మూడు పనిచేయాలి అంటే కోరికలన్నీ నెరవేరాలి, సర్వశక్తివంతుడు కావాలి, సర్వ సంపన్వంతుడు కావాలి. ఈ మూడు జరగాలంటే ముందు ఆ హృదయం శుద్ధి కావాలి. ఆ హృదయం శుద్ధి అయితే ఏమవుతుంది అంటే అమ్మవారు అక్కడికి వస్తుంది. అమ్మవారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక ఇది నెరవేరదు అనడానికి ఏమీ లేదు, అన్ని నెరవేరుతాయి. అది చెప్తున్నాడు. జుహ్వంత అంటే హోమం చెయ్యి, శివాగ్నిలో హోమం చెయ్యి. మరి అది రావాలంటే ఏం చేయాలా? సమస్తమైనటువంటి సంస్కారాల్ని మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఈ శివాగ్నిలో కామధేను యొక్క సురభిఘృత ధారాహుతి శతైహి అని చెప్పి అన్నాడు. సురభిఘృత కామధేను యొక్క ఘృతం, నెయ్యి. ఆ నెయ్యి ధారాహుతి, ధారగా ఆహుతి శతైహి, వందల కొలది ఆహుతుల్ని ఇస్తూ త్వాం భజంతి, నిన్ను భజించాలి అని చెప్పి అన్నాడు. అంటే ఏం అర్థం? ఈ జపం చేసేటప్పుడు మనం ఆహుతులు ఇవ్వాలి. ఆ ఆహుతుల్ని నేతితో ఇస్తాం. మంత్రం చెప్పేటప్పుడు హోమంలో నెయ్యి వేస్తాం. ఇప్పుడు హోమం ఎక్కడ జరుగుతుంది? హృదయంలో జరుగుతుంది హోమం. దానికి ఏమన్నాడు? కామధేను యొక్క నేతితో తయారు చేసినటువంటి వాటిని పుతం చేయమన్నాడు. ఆ కామధేను అని చెప్పడం వెనుక అర్థం ఏమిటి అంటే కోరికలు. ఆ కోరికలు అనేటువంటి నేతిని ఈ స్వాధిష్టానంలో పుట్టినటువంటి అగ్నిలో వేసి కాల్చేయి అని చెప్తున్నాడు. అది దాంట్లో ఉండే రహస్యం. మనం బయట అయితే నెయ్యి పోస్తాం, దాని ఆంతర్యం అది కాదు. ఆంతర్యం ఏమిటి? కామధేను యొక్క, అంటే కామధేను అంటే కోరిన కోరికలను తీర్చేటువంటి దీన్ని. ఈ కోరికలు తీరిపోతే ఆగిపోతాయా అంటే ఆగవు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పుడుతూనే ఉంటాయి అనంతంగా. ఒకటి తీరుతుంది, మళ్ళీ ఇంకోటి పుడుతుంది, దాని తర్వాత ఇంకోటి, దాని తర్వాత ఇంకోటి. అందుకని ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ అనంతంగా పుట్టేటువంటి, ఎట్లా అన్నాడు? ధారాపాతంగా, ధారగా అంటే కంటిన్యూస్ గా పుట్టేటువంటి వీటినన్నింటినీ అంతే కంటిన్యూస్ గా ఆహుతి చెయ్యి అని చెప్పన్నాడు. ఎన్నిసార్లు అంటే శతశః, వందల కొలది. ఎన్ని కోరికలు పుడితే అన్నింటినీ ఆహుతి చేసేయి, ఏది పెట్టుకోవద్దు. ఎప్పుడైతే కోరికలన్నీ ఆ అగ్నిలో ఆహుతి అయిపోతుందో అప్పుడు అమ్మవారు వచ్చి హృదయ స్థానంలో కూర్చుంటుంది. అప్పుడు ఈ బీజాక్షరాలకు శక్తి వస్తుంది. అమ్మవారు హృదయంలో లేకుండా మంత్రం జపిస్తే అది కేవలం మాటలు మాట్లాడినట్టే అవుతుంది. ఆ మాటలకు శక్తి ఉండదు. దారిలో
ఒక వ్యక్తి చెత్త వేశాడు, దారిలో ఒక వ్యక్తి చెత్త వేశాడు. ఇంకో వ్యక్తి చూశాడు, చూసి ఏమయ్యా దారిలో వేస్తాండావు చెత్తని అని అడిగాడు. అడిగితే అతను ఏమంటాడు, నీకెందుకు నువ్వు వెళ్ళు, నీ పన్ను చూసుకో అంటాడు. అదే ఒక అధికారి అడిగినాడు అనుకోండి, ఆ కార్పొరేషన్ కి సంబంధించో లేదంటే ఆ మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటో ఒక అధికారి ఎందుకయ్యా చెత్త వేస్తాండావు అని అన్నాడు అనుకోండి, వేసినటువంటి వాడు వెంటనే స్పందిస్తాడు, దాన్ని తీసేస్తాడు. కారణం ఏమిటి? అక్కడ అధికారం ఉంది అడగడానికి. అంటే మనకు కూడా ఎప్పుడు అధికారం వస్తుంది అంటే, హృదయంతో అడిగినప్పుడు అధికారం వస్తుంది, నోటితో అడిగినప్పుడు అధికారం లేదు. దీనికి సంబంధించి మహాభారతంలో కూడా ఒక కథ ఉంది. ఏమిటంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ ఘట్టంలో ఆమె చాలా ప్రయత్నం చేసింది తను తప్పించుకోవడం కోసం అని. చివరికి దుశ్శాసనుడు ఆమె చెరగబట్టుకొని లాగుతూ ఉన్నాడు. లాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆమె కూడా 2 చేతులు పట్టుకొని గట్టిగా వెనక్కి లాగింది. కాసేపటి తర్వాత ఆమె శక్తి సరిపోలేదు. అందుకని ఈసారి ఒక చేతిని పైకెత్తి కృష్ణ అని అంటూ ఇంకో చేతితో పట్టి లాగుతూ ప్రయత్నం చేసింది. అప్పటికి కూడా శక్తి సరిపోలేదు. ఇప్పుడు ఆ చేతిని కూడా వదిలేసి 2 చేతుల్ని పైకెత్తి కళ్ళు మూసుకొని హృదయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను నిలుపుకొని, కృష్ణ నువ్వు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదు, నువ్వే నాకు దిక్కు అని చెప్పి అన్నది. ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నదో వెంటనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సర్వంతర్యామి గనుక వెంటనే ఆమెకు చేయాల్సినటువంటి పనులు చేశాడు, ఆమెను రక్షించాడు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హృదయంలో భావన చేయకుండా పైకి భావన చేస్తే ప్రయోజనం ఉండదు. కాబట్టి హృదయంలో భావన చేయడమే శ్రేష్టము. అందువల్ల హృదయంలో నిలుపుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. కాబట్టి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత మంత్రాన్ని జపించడం అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. మనం హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోకుండా మంత్రం చెప్పకూడదు అనేటువంటిది ఇందులో చెప్పారు. ఈ 2 శ్లోకాలు అంటే 32, 33 శ్లోకాలు 2 కూడా ఆ మంత్రపూతమైనటువంటివి, బీజాక్షరాలతో కూడుకున్నటువంటివి. వాటిని కేవలం శ్లోకాలుగా మనం చెప్పుకున్న ఆ ఫలితం మనకు వస్తుంది. ఇందులో ఏమైనా సందేహం ఉందంటే ముందుకెళ్ళొచ్చునా? తర్వాత 34 శరీరం త్వం శంభోః శరీరత్వం శంభోః శశిమిహిరవక్షోరుహయుగం తవాత్మానం మన్యే భగవతి
నవాత్మానమనఘం నవాత్మానమనఘం అతః శేషః శేషీ హతః శేషః శేషీ అతః శేషః శేషీత్యయముభయ అతః శేషః శేషీ ఉభయ సాధారణతయా సాధారణతయా అతః అతః శేషః శేషః శేషీత్యుభయం శేషీత్వయం శేషీత్యయముభయ శేషీత్వయముభయ సాధారణతయా సాధారణతయా స్థితః సంబంధో స్థితః సంబంధో స్థితః సంబంధో స్థితః సంబంధో వాం సమరస పరానంద పరయోః వామరస పరానందపరయోః వాం సమరస సమరస పరానంద పరయోః పరానందపరయోః శరీరం త్వం శంభోః శరీరత్వం శంభో శరీరం త్వం శంభోః శరీరత్వం శంభోః శశిమిహిర వక్షోరుహయుగం శశిమిహిరవక్షోరుహయుగం తవాత్మానం మన్యే తవాత్మానం మన్యే భగవతి భగవతి నవాత్మానమనఘం నవాత్మానం తవాత్మానం మన్యే తవాత్మానం మన్యే భగవతి నవాత్మానమనఘం భగవతి నవాత్మానమనఘం అతః శేషః శేషీత్యయం అతః శేషీత్యయం అతః శేషః శేషీత్యయం అతః శేషీత్యయం భయ సాధారణతయా ముప్పై సాధారణతయా స్థితః సంబంధో స్థితః సంబంధో వాం వాం స్థితః సంబంధో వాం స్థితః సంబంధో సమరస పరానంద పరయోః సమరస పరానందపరయోః సమరస పరానంద పరయోః సమరస పరానందపరయోః శరీరం త్వం శంభోః భగవతి అమ్మా త్వం నీవు శంభోః శరీరం నీవు పరమశివునకు శరీరముగా ఉన్నావు. తరువాత శశి మిహిర వక్షోరుహయుగం. శశి అంటే చంద్రుడు, మిహిరుడు అంటే సూర్యుడు. ఈ సూర్యచంద్రులు ఇద్దరు వక్షోరుహయుగం వక్షస్థలముగా కలిగినటువంటి శరీరముగా ఉన్నావు నువ్వు అని అర్థం. మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఒకటి ఉంది. మనకు ఇది వరకు 19వ శ్లోకంలో చెప్పాడు ఆ మాట. ఈ మొత్తం లోకాలన్నింటినీ కూడా ఆ చివర్న రవీందు స్తనయుగం అని చెప్పి అన్నాడు. త్రిలోకీమప్యాసు భ్రమయతి రవీందు స్తనయుగం అని. అంటే సూర్యచంద్రులు స్తనయుగ్మంగా కలిగినటువంటిది అమ్మవారు అని. కాబట్టి శశిమిహిర వక్షోరుహయుగం శరీరం త్వం శంభోః. సూర్యచంద్రులే వక్షస్థలముగా కలిగినటువంటి శరీరం అమ్మవారిది. అది ఎవరి శరీరం అంటే పరమశివుని యొక్క శరీరం. ఇప్పుడు తవ ఆత్మానం నీ యొక్క శరీరం. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే శరీరం అని కూడా అర్థం.
నీ యొక్క శరీరం ఆత్మానం మన్యే అనఘం నవాత్మానం. అనఘం దోషరహితమైనటువంటి, అఘం అంటే దోషం పాపం, అనఘం అంటే దోషరహితమైనటువంటి, నవాత్మానం మన్యే నీ శరీరం పరమశివుడు. నవాత్ముడు అంటే పరమశివుడు అని అర్థం, ఆనంద భైరవుడు అని అర్థం, ఆనంద భైరవ స్వరూపుడైనటువంటి శివుడు అని అర్థం. ఆ ఆనంద భైరవుడైనటువంటి శివుడుగా నేను భావిస్తున్నాను. అంటే అమ్మవారి యొక్క సూర్యచంద్ర స్తనయుగంతో కూడుకున్నటువంటి శరీరం పరమశివుడు, అమ్మవారి యొక్క శరీరం పరమశివుడు, శివుని యొక్క శరీరం అమ్మవారు. అతః ఏ కారణం చేత, ఈ కారణం వల్ల, అతః శేషః శేషీతి అయం సంబంధః. శేషః శేషి, ఒకటి శేషము ఇంకొకటి శేషి. శేషం అంటే మిగిలింది అని అర్థం, శేషి అంటే దేని నుంచి మిగిలిందో అది అని అర్థం. అమ్మవారు శరీరం అయినప్పుడు అయ్యవారు శేషం, అయ్యవారు శరీరం అయినప్పుడు అమ్మవారు శేషం. వాళ్ళిద్దరికి మధ్య శేష శేషి భావ సంబంధం ఉంది. సంబంధం సాధారణంగా ఈ ప్రకారంగా ఉన్నది. అది ఎట్లా? పరానంద పరయోహో వాం, మీ ఇద్దరికి. పరానంద పరయోహో, పరానందుడు అంటే స్వామి, పరయోహో అంటే అమ్మవారు. ఆ విధమైనటువంటి ఆకారాలు కలిగిన వాం మీ ఇద్దరికి ఉభయ సాధారణతయ స్థిత. ఈ శేషశేషి భావం ఇద్దరికి ఉంటున్నది అని అర్థం. అంటే అమ్మవారు శివునికి శరీరం, శివుడు అమ్మవారికి శరీరం. ఎట్లా అంటే అమ్మవారి యొక్క పరిణామమే ఈ సకల బ్రహ్మాండం అంతా. మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా ఉన్నటువంటిదంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క పరిణామం వల్ల ఏర్పడింది, అమ్మవారి యొక్క సంకల్పంతో ఏర్పడింది. అమ్మవారి యొక్క సంకల్పంతో ఇది ఏర్పడింది అంటే ఇది అమ్మవారి కంటే భిన్నమైనటువంటిదని కాదు. ఇప్పుడు సముద్రం ఉంది, సముద్రంలో ఒక అలొచ్చింది, సముద్రంలో ఒక అలొచ్చింది. ఈ అల సముద్రం కంటే భిన్నమైనటువంటిది కాదు. అమ్మవారు సముద్రం అని అనుకుంటే మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా ఒక అల లాంటిది. ఇప్పుడు అలలో ఏముందో అమ్మవారిలో అదే, సముద్రంలో అదే ఉంటుంది. అంటే అమ్మవారిలో ఏముందో సృష్టిలో అదే ఉంది అని అర్థం. సృష్టి కంటే భిన్నమైనటువంటిది కాదు అమ్మ, అమ్మ కంటే భిన్నమైనటువంటిది కాదు సృష్టి. కాబట్టి మొత్తం బ్రహ్మాండం అంతా దేవి యొక్క స్వరూపం, అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. అయితే తల్లి బిడ్డకు పోషణనివ్వాలి, తల్లి బిడ్డకు పోషణనివ్వాలి. ఎలా ఇస్తుంది? తన స్తన్యం ద్వారా ఇస్తుంది, తన పాలివ్వడం ద్వారా బిడ్డను పోషిస్తుంది. మరి అమ్మవారు ఎలా పోషిస్తున్నారు ఈ బ్రహ్మాండాన్నంతా అని అంటే సూర్యచంద్రుల ద్వారా పోషిస్తూ ఉన్నారు. అందుకని పగలు రాత్రి ఏర్పడకపోతే, సూర్యచంద్రులు లేకపోతే సృష్టి జరగదు కదా. ఆ కారణం చేత అమ్మవారి యొక్క స్తనయుగ్మం సూర్యచంద్రులని చెప్పబడ్డది. సరే, ఇప్పుడు ఈ శివుడు ఏమిటి? శివుడు ఈ విశ్వమంతా నిండినటువంటి చైతన్యమే శివుడు. సకల చరాచర జీవరాశుల్లో అన్నిట్లో చైతన్యం ఉంటుంది, కాన్షియస్నెస్, కదలాలనేటువంటి సంకల్పం ఉంటుంది, పరిణామం చెందేటువంటి సంకల్పం ఉంటుంది. ఆ చైతన్యం లేకపోతే దాన్ని శవం అంటాం, చైతన్యం ఉంటే శివం. అమ్మవారి సృష్టి చేశారు కాబట్టి సత్యం, శివుడు అందులో ఉన్నాడు కాబట్టి శివం. అమ్మ అయ్యే ఇద్దరు కలిసి ఉండాలి సుందరం. ఇది సత్యం, శివం, సుందరం అంటే. ఎప్పుడైతే ఈ శివం అనేది లేకుండా పోతుందో, అంటే చైతన్యం అనేది లేకుండా పోతుందో, అప్పుడేమవుతుంది? జడత్వం ఆవహిస్తుంది.
ఈ సృష్టి అంతా కొనసాగడానికి కావలసినటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యమే పరమశివుడు. అంటే ఎక్కడ లేదో శివుడు చూడండి, బ్రహ్మాండం అంతా శివుడు నిండి ఉన్నాడు. ప్రతి అణువు కదులుతూ ఉంది కదా, ప్రతి జీవి కదులుతూ ఉంది కదా, ప్రతిదీ పరిణామానికి లోనవుతుంది కదా, ప్రతిదీ ఉన్న రూపాన్ని నుంచి వేరే రూపానికి మారుతూ ఉంది కదా. మారుతూ ఉంది. కాబట్టి అన్నింటిలో శివుడు ఉన్నాడు. మరి రాతిలో శివుడు ఉన్నాడా? ఉన్నాడు. అది కదలకుండా ఉండే చైతన్యం ఉంది అందులో. అందులో ఉన్న చైతన్యం ఏంటంటే అది కదలకుండా ఉంటుంది, అది చైతన్యం. కదలకుండా ఉండడం కూడా గొప్ప చైతన్యం. మన గంటన్నర ఆసన సిద్ధి కలగడం అనేది గొప్ప చైతన్యం. మనం తిరగడమే చైతన్యం అని అనుకుంటున్నాం, తిరగకుండా కూర్చోవడం కూడా చైతన్యం. కాబట్టి కదిలే వాటిలోనూ చైతన్యం ఉంటుంది, కదలని వాటిలో కూడా చైతన్యం ఉంది. అక్కడ కదిలే చైతన్యం, ఇక్కడ కదలకుండా ఉండే చైతన్యం ఉంది. కాబట్టి రాతిలో కూడా చైతన్యం ఉంది. అందుకే మనం రాతికి పూజ చేసేది. మనం రాతికి పూజ చేస్తున్నాం అంటే అది రాయి అనేసి పూజ చేయం, అది భగవంతుడని పూజ చేస్తాం. భగవంతుడు అందులో లేడా అంటే ఉన్నాడు, అతనే శివుడు. ఇప్పుడు సృష్టి అంతా శివుడు ఉన్నాడు, సృష్టి అంతా అమ్మ, సృష్టి అంతా శివుడు ఉన్నాడు. అంటే ఎక్కడున్నాడు శివుడు అంటే మొత్తం ఈ సృష్టిలో అంతా నిండి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు శేషశేషి భావాన్ని గురించి చెబుతాను. ఏమిటంటే అమ్మవారు శేషి అంటే మొత్తం సముద్రం, మొత్తం సముద్రంలో నుంచి ఒక అల పైకి లేచింది. ఒక అల పైకి లేచిందండి, సముద్రంలో నుంచి ఒక అల పైకి లేచింది. ఈ పైకి లేచినటువంటి అల సృష్టి. మనం ఏమన్నాం, ఈ పైకి లేయడానికి కారణం చైతన్యం కదా, అలా లేయాలంటే పైకి చైతన్యం ఉండాలి కదా. అంటే అందులో శివుడు ఉన్నాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ శేషం? అమ్మవారి నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి ఇది ప్రధానమైనటువంటి సంఖ్య. దాంట్లో మిగిలినటువంటి శేషం అల, సముద్రానికి అల శేషం. శేషి అంటే ప్రధానమైనటువంటిది, అంటే అమ్మవారు శేషి. ఇప్పుడు అమ్మవారికి అయ్యవారికి శేషశేషి భావ సంబంధం ఉంది అని అర్థం. ఇక మొత్తం సృష్టిలో స్పందన లేకపోతే సృష్టి జరుగుతుందా? చైతన్యం లేకపోతే సృష్టి జరుగుతుందా? జరగదు. కాబట్టి మొత్తం సృష్టి జరగడానికి కారణం ఎవరు? శివుడు. ఆయన చైతన్య స్వరూపుడు కదా. అలా రావాలి అంటే దానికి ఒక ఫోర్స్ అవసరం. ఆ ఫోర్స్ లేకుండా అలా రాదు కదా. సృష్టి జరగాలంటే ఒక శక్తి అవసరం కదా. ఆ శక్తి శివుడు, సృష్టి జరగడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తి. ఆ శక్తి లేకపోతే స్పందన అనేది ఉండదు. అంటే ఏమర్థం? శివుడు లేకపోతే అమ్మ కదలదు, శివుడు లేకపోతే అమ్మ కదలదు. ఇప్పుడెవరు శేషి అంటే స్వామి ప్రధాన సంఖ్య, అమ్మవారు శేషం. అంటే వీళ్ళిద్దరికి మధ్య ఈ శివాశివులు ఇద్దరు, అంటే అమ్మవారు అయ్యగారు ఇద్దరు పరస్పరం ఐక్యంతో ఉన్నారు అని అర్థం. ఆ పరస్పర ఐక్యంతో ఉన్నటువంటి కారణం చేత వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య శేషశేషీభావ సంబంధం ఉంది. శేషశేషీభావ సంబంధం అంటే ఒకరు ప్రధానంగా ఉండడం, వాళ్ళలో ఒకరు భాగంగా ఉండడం, అది శేషం. అంటే భార్య భర్త ఉన్నారనుకోండి, భార్య భర్త ఉన్నారు. ఒకవేళ భర్త సంపాదిస్తూ ఉన్నాడు, అప్పుడు శేషి భర్త, భార్య అనుభవిస్తూ ఉన్నది, ఇప్పుడు శేషము భార్య. ఇప్పుడు భార్య వంట చేసి పెట్టింది, అప్పుడు శేషి భార్య. భర్త తింటూ ఉన్నాడు, అప్పుడు శేషం భర్త. లేదా అమ్మగారు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, అయ్యగారు తింటున్నారు, అప్పుడు ఆమె శేషి, ఈయన శేషం. ఇట్లా ఉంటుంది. అంతేగాని ఎవరు సంపాదిస్తున్నారు, ఎవరు వండి పెడుతున్నారు అనేది ఆ సందర్భానికే తప్ప వాళ్ళిద్దరూ వేరువేరు కాదు. భార్య సంపాదించినా వాళ్ళు భార్యాభర్తలే,
భర్త సంపాదించినా వాళ్ళు భార్యాభర్తలే, భార్య వంట చేసి పెట్టినా వాళ్ళు భార్యాభర్తలే, భర్త వంట చేసి పెట్టినా వాళ్ళు భార్యాభర్తలే. అంటే మనకు సృష్టిలో రకరకాలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ అమ్మవారికి అయ్యగారికి శేషశేషీభావ సంబంధం ఉంది. వాళ్ళు చూడడానికే ఇద్దరుగా కనిపిస్తున్నారు కానీ ఇద్దరు ఒకటే అని చెప్పడం ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అంటే ఇప్పుడు 9 ఉందనుకోండి, ఉదాహరణకి 9ని 2తో భాగించాం, 9ని 2తో భాగించినాం. 9ని 2తో భాగిస్తే ఏమవుతుంది? 2 4లు 8 అవుతుంది, 1 మిగిలిపోతుంది. ఈ 1 ఎక్కడిది? ఈ 1 ఎక్కడిది? 9లోనిదే కదా, 9లోనిదే 1 కూడా. ఈ 9 ఎవరు అంటే అమ్మవారు, 1 ఎవరు అంటే పరమశివుడు. అంటే సృష్టి అంతా అమ్మవారు అని అనుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఏకస్వరూపమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపమైనటువంటి శివుడు శేషం, అమ్మవారు శేషి. ఇప్పుడు చైతన్యాన్ని పైకి పంపిస్తున్నాం. సృష్టిని చైతన్యం లేకపోతే సృష్టి జరగదు. ఇప్పుడు 9 శివుడు, 1 అమ్మవారు. అంటే అందులో ఉన్నటువంటిదే శేషంగా మిగులుతుంది అని అర్థం. ఇక్కడ మనకు పరా, పరానంద, పరా అని 2 పదాలు వచ్చాయి. పరానంద అనేది ఆనంద భైరవుడు అనే స్వరూపం, పరా అనేది మహాభైరవి స్వరూపం. అమ్మవారి స్వరూపం పరా మహాభైరవి, ఆయన ఆనంద భైరవుడు. ఇదొక తంత్రం, భైరవ తంత్రం అనేది. ఆ తంత్రం ప్రకారం ఆరాధించే వాళ్ళ కోసం చెప్పబడినటువంటిది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వివరణ కూడా ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఈ భైరవుడు అనేవాడు నవ వ్యూహాత్మకుడు, ముక్తి ప్రదాత అనేటువంటి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ ముక్తి కోసమే సృష్టి జరుగుతుంది. 2 ఉంటాయి, ఒకటి భుక్తి, ఇంకోటి ముక్తి. ఇదొక ఎండ్, అదొక ఎండ్. ఆ మధ్యలో మనిషి ఉంటాడు. ఇటువైపు భుక్తి వైపు ప్రయాణం చేస్తాడా, ముక్తి వైపు ప్రయాణం చేస్తాడా అనే దాన్ని బట్టి వాని జీవితం ఆధారపడుతుంది. జంక్షన్ లో ఉంటాడు మనిషి, ప్రతి చోట, ప్రతి సందర్భంలోనూ జంక్షన్ లోనే ఉంటాడు. ఏ సందర్భం అయినా, ఏ క్షణమైనా. అక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకుంటాడా, లెఫ్ట్ తీసుకుంటాడా అనే దాన్ని బట్టి అతని నెక్స్ట్ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది, తర్వాత క్షణం ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రతి క్షణము ఒక జంక్షనే మనిషికి. ఒకటి ముక్తి వైపు, ఇంకోటి భుక్తి వైపు. మళ్ళీ ఇటువైపు వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ముక్తికి చేరుకునేంత వరకు కూడా భుక్తి వైపు దారి ఉంటుంది. ఎక్కడైనా లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా రైట్ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు ఇటువైపు వెళ్ళొచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. కానీ ప్రతి చోట అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి అవకాశం, ప్రతి క్షణం మనిషిని లాగుతూ ఉంటది, టెంప్ట్ చేస్తూ ఉంటది. ముక్తి వైపు రమ్మని ఒకటి లాగుతూ ఉంటది, భుక్తి వైపు రమ్మని ఒకటి లాగుతూ ఉంటది. అక్కడ మన విచక్షణ ప్రయోగించాలి. అక్కడ మన విచక్షణ పని చేయాలి. ఆ విచక్షణ పని చేసిందంటే భుక్తి వైపా మన ప్రయాణం, ముక్తి వైపా అనేది తెలుస్తుంది. కాబట్టి అమ్మవారు సూర్యచంద్రులు అనేటువంటి స్థనాలతో ఈ సృష్టినంతా, ఆ శరీరంతో ఈ సృష్టినంతా పోషిస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల ఆమె ఈశ్వరునికి శరీరంగా ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా ఒకటి కూడా ఉంది, ఏమిటంటే ఈ సూర్యచంద్రులే పరమశివునికి నేత్రాలు.
వీడియో ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. అవును. కనెక్ట్ అవుతున్నారేమో. కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టు అయిపోయింది, క్లాస్ కూడా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ సూర్య చంద్రులు ఆయనకు నేత్రాలు, ఈమెకు స్తనాలు. అంటే ఈమె పోషణ చేసేటువంటిది, ఆయన నడిపించేటువంటి వాడు అని అర్థం. అది దాని అర్థం. సూర్యచంద్రులు ఆయన కన్నులు అని అంటే అర్థం ఏంటి? మనం కన్నులతో నడుస్తాం. సూర్యచంద్రులు ఆమెకు స్తనాలు అంటే అర్థం ఏంటి? స్తనాలు మనం ఫీడింగ్ ఇస్తాయి. అంటే మనం జీవించడానికి అమ్మవారు, చైతన్యవంతులుగా ఉండడానికి అయ్యవారు కారణభూతమైనారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య, పార్వతీ పరమేశ్వరుల మధ్య, లేదంటే అమ్మవారు అయ్యవారి మధ్య శేషీభావ సంబంధం ఉంది. ఇందులో పరానందుడు స్వామి. ఆనందం, పరానందుడు అనేటువంటి పదం చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి. ఆనందం అనేది అల్టిమేట్ గోల్ ప్రతి ఒక్కరికి. ఆనందానికే మోక్షం అని పేరు. పరానందుడు అంటే పరా అంటే తారాస్థాయి అని అర్థం, టాప్ మోస్ట్ అని అర్థం. టాప్ మోస్ట్ ఆనందం, అంతకు మించినటువంటి ఆనందం లేదు. ఆ ఆనందం ఎక్కడుంది అంటే చైతన్యంలో ఉంటుంది ఆనందం. చైతన్యవంతునికే ఆనందం కానీ స్తబ్దుగా ఉండేటువంటి, మొద్దు నిద్రపోయేటువంటి వాడికి ఆనందం ఉండదు. నిరంతరం చేతనత్వంతో ఉండాలి, శివుడుగా ఉండాలి, శవంగా ఉండకూడదు. శివత్వంలో ఆనందం ఉంది, శవత్వంలో ఆనందం లేదు. అందుకే బిడ్డవాడు పుట్టినప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ ఏడవచ్చునే కానీ కన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు, చూసినటువంటి వాళ్ళు ఆనందిస్తారు. చనిపోయేటువంటి వాడు ఈ బాధలు భరించలేకుండా చనిపోవచ్చునేమో కానీ అతను చూసినటువంటి వాళ్ళు దుఃఖిస్తారు. అంటే అర్థం ఏంటి? చైతన్యం లేకపోతే దుఃఖం ఉంటది, చైతన్యం ఉంటే ఆనందం ఉంటది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చైతన్యమే ఆనందానికి కారణం. అది పరానందం అని అంటే అర్థం ఏంటి? ఆనందం వస్తువుల్ని ఆధారంగా చేసుకొని వస్తే అది వస్తువు పోగానే పోతుంది. నేను ఒక ఫోన్ కొనుక్కున్నాను, ఆ ఫోన్ వల్ల నాకు ఆనందం ఉంది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఆ ఫోన్ పోతే ఆనందం పోతుంది. ఇంకేదో వస్తువు కొన్నాను, ఆ వస్తువు వల్ల నాకు ఆనందం కలిగింది, ఆ వస్తువు పోతే పోతుంది. లేదా ఆ వస్తువు డ్యామేజ్ అయితే ఆనందం పోతుంది. అలా కాకుండా పరానందం ఏమిటి? అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం. వస్తువుని ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చినటువంటి ఆనందం కాదు, తనలో తనకు కలిగేటువంటి ఆనందం. తనలో తనకు ఆనందం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అనుకున్నాం? తనలో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాదులన్నింటినీ కూడా ఆ అగ్నిలో ఆహుతి చేసి హృదయంలో అమ్మవారిని కొలువు తీర్చుకున్నప్పుడు కలిగేటువంటిదే పరానందం. ఆ పరానందం కలగడంలో అమ్మవారు, ఆ పరాశక్తి అయినటువంటి అమ్మవారు, పరానందుడైనటువంటి స్వామి, వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ వామ్ అని ఉంది, స్థిత సంబంధో వామ్. ఆ వామ్ అంటే మీ ఇద్దరికి అని అర్థం. ఎవరిద్దరికి? అమ్మవారికి అయ్యవారికి. మీ ఇద్దరికి ఎట్లా? సమరస పరానంద, సమరసమైనటువంటి సంబంధం ఉంది. సమరసమైనటువంటి సంబంధం, ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇద్దరున్నారంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య సమరసమైనటువంటి సంబంధం ఉంటేనే అది కొనసాగుతుంది. భార్యాభర్తలైనా, స్నేహితులైనా, ఎవరైనా అంతే. సమరసమైనటువంటి సంబంధం అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ రసం అంటే ఫీలింగ్. సమరసమైనటువంటి, సమానమైనటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి. సమానో మంత్ర సమితి సమాని, సమానం మనః సహచిత్తమేషాం అని చెప్పన్నా. సమానమైనటువంటి భావన కలిగి ఉండాలి. సమానమైనటువంటి భావన కలిగినటువంటి వాళ్ళే స్నేహితులుగా మనగలుగుతారు. సమానమైనటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఒక తరగతిలో కూర్చోగలుగుతారు. సమానమైనటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఒడిదుడుకులు లేకుండా భార్యాభర్తలుగా కొనసాగగలుగుతారు. ఆ భావనలో మార్పు వచ్చిందంటే, ఆ సమరసత్వం లేకపోతే వాళ్ళు ఉండరు. ఇక్కడ అమ్మవారు అయ్యవారిద్దరూ సమరసత్వం కలిగినటువంటి వారు అని చెప్పారు. అంటే ఇద్దరు సమానులే, ఒకరు ఎక్కువ కాదు, ఒకరు తక్కువ కాదు. ఆ సృష్టి జరిగినప్పుడు మాత్రం శేషశేషి భావ సంబంధం ఉంటుంది. మిగిలినప్పుడు
ఇద్దరు సమానులే అని. నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ, నువ్వు ఇంట్లో వంట చేసి పెడుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు తక్కువ అని అనడానికి లేదు. ఇద్దరు సమానమే, అది కూడా ఉద్యోగమే. వంట చేసి పెట్టడం కూడా ఉద్యోగమే, ఉద్యోగం చేయడం కూడా ఉద్యోగమే, రెండు ఉద్యోగమే. అదొక పని, ఇదొక పని. ఆ పని అవసరము, ఈ పని అవసరం. ఆ పని ఎందుకు అవసరం? ఇంట్లో సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి డబ్బు అవసరం. మరి సరుకులు తెస్తే వాటిని తినాం కదా, వాటిని వండుకోవడానికి ఈ పని అవసరం. కాబట్టి రెండు సమానమైనటువంటివే. ఈ భావన కలిగి ఉంటే ఇక పరానందం అనేది అందరి ఇళ్లలో ఉంటుంది, అందరి హృదయంలో ఉంటుంది. ఇది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు 34వ శ్లోకం ద్వారా జగద్గురు శంకరాచార్యులు వారు తెలియజేసినటువంటి విషయం. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి ఇందులో? గురుగారు చిన్న ప్రశ్న ఉందండి. చెప్పండి. అంటే మీరు చైతన్యం గురించి చెప్పారు, ఒక రాయిలో కూడా చైతన్యం ఉంటుంది, అది కదలకుండా ఉండడానికి శక్తి కావాలి అన్నారు కదా. మరి దానికి జడత్వానికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటారు? చైతన్యం ఉండి అంటే కదలగలిగే శక్తి ఉండి కదలకపోతే అది జడత్వం. అంటే లేజినెస్, అంతే అంతే. ఇప్పుడు చదవగలిగి ఉండి చదవకపోతే దాన్ని జడత్వం అంటాం. 5 గంటలకు నిద్ర లేచే సామర్థ్యం మనకు ఉండి నిద్ర లేకపోతే అది జడత్వం. ఒక పని చేయగలిగిన సామర్థ్యం మనకుండి చేయకపోతే అది జడత్వం. ఇప్పుడు జడత్వం అనేది రాతిలో ఉంది అని అంటే అది దాని స్వాభావికమైనటువంటి చైతన్యం, దాని స్వాభావిక చైతన్యమే జడత్వం. అది అలా కదలకుండా ఉండడమే. అది అలా కదలకుండా ఉంది కాబట్టే మనం ఇలా ఉండగలుగుతున్నాం. మనం ఒక నిర్మాణం చేసాం, ఇంటిని నిర్మాణం చేసాం, ఆ గోడలో చైతన్యం ఉంది. ఆ గోడలో చైతన్యం లేదనుకోండి, ఆ అణువుల మధ్య ఆకర్షణ ఉండి ఆ కాంక్రీట్ అంతా ఒకదానితో పట్టి గట్టిగా పట్టుకొని ఉంది కాబట్టి గోడ నిలబడింది. ఆ నిలబడలేదనుకోండి, వాటి మధ్య శక్తి లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది విడిపోతుంది. మనం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ శక్తి సన్నగిల్లే కొద్దీ పెచ్చులు ఊడి పడిపోతా ఉంటాయి. అంటే ఏమర్థం? దానిలో ఉండేటువంటి చైతన్యం సన్నగిల్లింది అని అర్థం. చైతన్యం సన్నగిల్లి అది పడిపోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? కూలిపోతుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి తాను ఉండాల్సినటువంటి స్థితిలో లేకపోతే అతనిలో చైతన్యం నాశనమైనట్టు. కాబట్టి మానవుడు ఎలా ఉండాలి? ఉన్నతమైనటువంటి పరానందాన్ని పొందేటువంటి సంకల్పంతో ఉండాలి, మోక్షాన్ని ఆకాంక్షించే విధంగా ఉండాలి. ఎంతసేపు భుక్తి వైపు కాకుండా ముక్తి వైపు కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి. అలా లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? వాడు జడుడు అని అర్థం, వాడు చైతన్యవంతుడు కాదు అని అర్థం. మనకు శక్తి ఉందండి, మనం చేయగలిగినటువంటిది. అవతల వాళ్ళని ఆనందింపజేసే శక్తి ఉంది, మీకు చేయాలి అంతే. అవతల వాళ్ళని ఆనందపరచాలి, అవతల వాళ్ళని సంతోష పెట్టాలి. అలా చేయలేదనుకోండి, అది జడత్వం. కాబట్టి అవతల వాళ్ళు ఎలా సంతోషిస్తారో అలా చేస్తూ వెళ్ళడమే చైతన్యం. కాబట్టి చైతన్యానికి జడత్వానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏమిటి అంటే, చైతన్యం తనది అని అనుకున్నప్పుడు తాను ఆనందంగా ఉండాలి. చైతన్యం అన్ని చోట్ల ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు అన్నింటిలో ఆనందం ఉండేటట్టు మనం చూసుకోవాలి. జడత్వం ఏంటి? దుఃఖం. జడత్వం దుఃఖం. ఆ దుఃఖం తనకు రాకూడదు, ఇతరులకి రాకూడదు అనేటువంటి సంకల్పం ఉండాలి. అది చైతన్యవంతమైనటువంటి సంకల్పం. ఇది మీరు ఇంకొకటి భక్తి అంటున్నారు, భుక్తి ముక్తి అన్నారు కదా. ఈ భుక్తి అంటే దాని అర్థం చెప్పగలరా అండి? భుక్తి అంటే మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ భుక్తికి సంబంధించినటువంటి లౌకికమైనటువంటి కర్మలన్నీ భుక్తికి భుక్తి అంటే భోజనం అని అర్థం. లౌకికంగా మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని భుక్తికి సంబంధించింది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మనకు సుఖం కలుగుతుంది. భుక్తి అనేది సుఖానికి సంబంధించింది లేదా సంతోషానికి సంబంధించింది. అంటే వస్తువుని ఆశ్రయించినటువంటిది భుక్తి. వస్తువుని ఆశ్రయించకుండా మనసును ఆశ్రయించినటువంటిది ముక్తి. అంటే మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్. అటాచ్మెంట్ అనేది భుక్తికి సంబంధించింది, డిటాచ్మెంట్ అనేది ముక్తికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు మీరు ఒక వస్తువుని కొన్నారనుకోండి,
మీరు ఒక వస్తువును కొన్నారు. దేనికోసం కొంటారు? మీరు ఒక కారును కొన్నారు, సౌకర్యం కోసం కొన్నారు. ఆ కారుని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దానికి ఎప్పటికప్పుడు సర్వీస్ చేయించుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, దానికి ఒక షెడ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి సర్వీస్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోవాలి. అంటే మీ సమయం ఏమవుతుంది? మీ సౌకర్యం కోసం దాని మీద కొంత సమయాన్ని మీరు వెచ్చిస్తూ ఉన్నారు. అంటే దాంతో అటాచ్మెంట్ అవుతుంది. పొరపాటున దానికి ఏదైనా గీత పడింది అనుకోండి, మీకు బాధ అవుతుంది. అంటే భుక్తికి సంబంధించినటువంటి విషయంలో అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది, దానికి అనుబంధంగా బాధ కూడా ఉంటుంది, దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. ముక్తి అంటే ఏమిటి? వదిలేయడం. వదిలేయడం ముక్తి. ముక్తుడు కావడం అంటే వదిలిపెట్టేయడం. ముక్త అంటే టు లీవ్ అని అర్థం, వదిలిపెట్టేయడం. సరే, ఇప్పుడు మనది కాదు కారు, దానికి గీత పడింది, మనం ఎందుకు బాధపడతాం? ఈ మనది కాదు అని అనుకోవడం ఉంది చూసారా, అది ముక్తి. ఏది మంది కాదు? ఏది మంది కాదు. మనం ఇక్కడున్నది తీసుకున్నాం మన సౌకర్యం కోసం, మనం తెచ్చుకోలేదు, వెంట తెచ్చుకోలేదు, మనం తీసుకున్నాం. ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి మానసిక స్థితి వచ్చిందంటే ముక్తి వచ్చినట్టు. ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటివి, దీని గురించి మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకొని స్థిమితత్వం వచ్చింది అనుకోండి, ఇక మళ్ళీ దాంట్లో బాధపడడానికి ఏమి ఉండదు. అది ముక్తి. అర్థమైంది కదండి తేడా? చాలా సంతోషం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ముక్తి అనేది భోజనం. భోజనం అంటే అర్థం ఏంటంటే భోజనం, నిద్ర, ఆహారం, ఇల్లు, జీవనం అన్ని కలిపి భుక్తి. దీనికి కాకుండా దీనికి బయట మనం పొందేటువంటి ఆనందం అంతా ముక్తి. అంతే కదండి? అంతే అండి, చాలా సంతోషం. సంతోషం. అమ్మవారు 2 వారాల తర్వాత చక్కగా కరుణించి ఈరోజు పాఠం చెప్పుకునేదానికి అనుమతిని ప్రసాదించారు. మీ తిరుపతిలో అంతా బానే కదండి, ఇల్లు అంతా? లాస్ట్ టైం అంతా మరీ నీళ్ళలో మీరు ఈదుతున్నట్టు అనిపించింది మాకు. అవునవును, నీళ్లు బాగా ఒక అడుగులో నీళ్లు వచ్చాయి. అదేంటి, మనం 2 గంటలకి 2 గంటలకి వర్షం కురుస్తూ ఉంది. ఆ అరగంటలో ఏమైంది, 2:30కి మనం క్లాస్ ప్రారంభం చేసాం, 3కంతా ఇంచుమించు అరగంటలోనే మనం పారాయణ పూర్తి కాకముందే ఓవర్ఫ్లో అయ్యి ఇంట్లోకి నీళ్లు వచ్చేసాయి. అంత బీభత్సంగాను భయానకంగాను వచ్చింది. బహుశా పంచదశాక్షరి మహామంత్ర ప్రభావం అనుకున్నాను. సరే కానివ్వండి, అది కూడా మంచిదే. అక్కడి వర్షం ఇక్కడికి వచ్చిందండి, ఇక్కడ మాకు వర్షాలు పడుతున్నాయి. శుభం భూయాత్, మంచిది. వర్షము హర్షదాయకము. వర్షం రావాల్సిందే, వర్షం వస్తే కొన్ని కొట్టుకుపోతాయి. సంతోషం. వర్షము వైరాగ్యాన్ని ఇస్తుందండి మనకి. ఆ క్షణంలో అర్థమైపోయింది, గంటలో మొత్తం పరిస్థితులన్నీ మారిపోయేటప్పటికి అరే ఎంత బలహీనులమా మనం ప్రకృతి ముందర అని అనిపించింది. మరి మనం బలవంతులు కావాలంటే ఏం చేయాలా? బలవంతుల సహవాసం చేయాల. అందరికంటే బలవంతులు ఎవరు? అమ్మవారు. ఆమె సహవాసం చేద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం. సంతోషం. సంతోషం అండి. నమస్కారం. మేము క్షేమంగానే ఉన్నాం, మీరేం వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కూడా క్షేమంగా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. హరి ఓం. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. మంగళం శ్రీ కురుక్షేత్రే రణక్షోణి విహారిణే పార్థసారథి రూపాయ గీతాచార్యాయ మంగళం. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేశాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
ధన్యవాదः. ధన్యవాదాలు గురుగారు. నమస్కారం అండి, ధన్యవాదాలు అందరికీ. శుభం భూయాత్.